Okay. My voice is audible? Yes, sir. Okay. Okay. So as per our discussion in this particular, what I can say, yesterday's lecture, we have started the tariff in the yesterday's lecture. Then we have covered objective of the tariff, and then we have covered the another important point, that is nothing but the desirable characteristics of the tariff. Now see, into the tomorrow's lecture, we will going to cover different types of the tariff. Means like that one, म्हणजे कशा तुम्हाला क्वेश्चन असा पण विचारला जाऊ शकतो बघा, राईट शॉर्ट नोट ऑन डिफरंट टाइप्स ऑफ टॅरिफ.
or you can say write short note on various types of the tariff. Such a type of question will going to ask into the examination. Okay, so see, the first part is in our what we can say syllabus only. It is mentioned that tariff and types of tariff, only this much is mentioned. But as we are going to consider the tariff, then its objective and desirable characteristics that we need to study, that we have already studied. But now we are going to start the different what I can say types of the tariff. So we will first of all start with the very simple one, that is nothing but the simple tariff. Okay, so what included in the simple tariff? See, when there is a fixed rate per unit energy consumed, and whatever that tariff is there, that tariff is called as simple tariff or uniform rate tariff. सिंपल टॅरिफ प्लस दुसरं नाव काय आहे, दॅट इज नथिंग बट दी युनिफॉर्म रेट टॅरिफ. म्हणजे तुम्ही आला आता सिंपल रेट टॅरिफ किंवा सिंपल टॅरिफ म्हणलं किंवा युनिफॉर्म टॅरिफ म्हणलं तर तुम्हाला त्या दोन्हीचं मिनिंग काय एकच आहे. ओके, सो सी व्हॉट हॅपन्स in this particular simple tariff, whatever may be the customer is there, okay, for that customer there is a fixed rate for per unit consumption. म्हणजे एका युनिट सपोज तुम्ही एक युनिट कंझम्पशन केलं आणि त्याचा रेट ठरला म्हणजे एका युनिटला 5 रुपये. ओके, कुठलाही कंझ्युमर असू द्या, when there is a fixed rate per unit energy consumed, एक युनिट एनर्जी कंझ्युम केल्यावर त्याला जो काही फिक्स्ड रेट असेल, ते जे काही टॅरिफ असेल त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी सिंपल टॅरिफ और युनिफॉर्म रेट टॅरिफ. Why this is called as the uniform rate tariff? See, the name given here, uniform rate tariff. Why it is called as the uniform rate tariff? Because the rate is fixed in this particular tariff. Whatever may be the consumption, when there is a rate is going to be fixed for per unit energy consumed, whatever may be the customer, means whether it is not discriminated like this is the what I can say commercial consumer, industrial consumer, or whatever it may be. When there is a fixed rate per unit energy consumed, at that time whatever that tariff is there, that tariff is called as the simple tariff or you can say uniform tariff. Now how we are going to record it? See, this in as far as this particular consumption of electrical energy at the consumer terminal is recorded by the energy meter. Okay, what happened? आता मग आपण टॅरिफ करायचं आहे, टॅरिफ ठरवायचं आहे, पण किती किती त्यांनी युनिट कंझ्युम केले हे कसं ठरवणार? इन द सिंपल टॅरिफ वी आर गोइंग टू डिसाइड विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी मीटर. म्हणजेच आपलं जे बिलिंग मीटर लावलेलं आहे ते, विच इज कनेक्टेड ऍट द कंझ्युमर टर्मिनल. कंझ्युमर टर्मिनल म्हणजे काय? ऑब्व्हियसली आपल्या घराच्या जवळच बसवलेलं आहे किंवा आपल्या घरातच बसवलेलं आहे, त्यामुळेच त्याला काय म्हणलेलं आहे, नियर कंझ्युमर टर्मिनल. ओके, म्हणजे काय? सिंपल रेट टॅरिफ. इन दी सिंपल रेट टॅरिफ there is a fixed rate per unit energy consumed and it is whatever the how many amount of unit is going to be consumed, that is decided with the help of energy meter which is connected near to the consumer. Okay, and another important, this is the simplest of all tariff and which is readily understood by the consumer. Okay, the MCQ question will be there. The simplest form of all tariff is nothing but the simplest form by considering all tariff, which one is that is nothing but the simple tariff and it is understandable each consumer. किती सिंपल आहे बघा, तुम्ही 10 युनिट कंझ्युम केले, एका युनिटला 7.5 रुपये द्या, 10 युनिटचे जेवढे काय असतील ते तुम्ही 75 रुपये पे करा. इतकं सिंपल आहे. That's why this is called as the simple and easily understandable by the consumer. Okay, now see, as we are saying that yes, this is the simple tariff. What happened in this particular simple tariff? We are demanding or we are giving the fixed rate per unit energy consumed. Okay, but there are some disadvantage of this particular simple tariff. Which is that simple tariff? See, that already I told you that there is a no discrimination between different types of consumer, since every consumer has to pay equitably charges to this particular tariff. ओके, म्हणजे इथं असं डिस्क्रिमिनेशन केलंय का की जे काय म्हणतो त्याला, जे कमर्शियल कंझ्युमर आहेत तेवढा त्यांना एवढं द्या,
त्याच्यानंतर जे आपले हाऊस होल्ड कंझ्युमर आहेत त्यांना एवढं द्या, जे इंडस्ट्रियल कंझ्युमर आहेत त्यांच्यासाठी एवढा रेट आहे, असं डिस्क्रिमिनेशन केलेलं नाही. कुठलाही कंझ्युमर असू दे, इथे त्यांनी कंझ्युमरचा विचारच केलेला नाही शक्यतो. व्हॉट दे हॅव सेड, यू हॅव कन्झ्युम्ड this much unit into this much you have to pay. That's it. So one of the disadvantage of this particular simple tariff is that they have not discriminated the different types of consumer. त्यांनी different types of consumer discriminate केलेले नाहीत. त्यांनी काय म्हणलंय, कुठलाही कंझ्युमर असू दे, एवढं कंझम्पशन केलं त्याला फिक्स्ड रेट आहे, तो तुम्हाला पेच करावा लागणार आहे. दुसरा ऍडव्हान्टेज काय, द कॉस्ट पर युनिट डिलिव्हर्ड इज हाय. ओके, म्हणजे असं ठरवतील ना, आता आपण काय ठरवलंय की सगळ्या पर्टिक्युलर कंझ्युमरला आपण एकच युनिट म्हणजे त्याला एकच रेट लावणार आहे. पण असं ठरलं तर की बाबा म्हणजे सगळ्यांकडून डिसाईड झाला आणि त्यांनी कॉस्ट हाय लावली, तर काय होणार आहे, कुठलाही कंझ्युमर असू दे त्याला जी काही कॉस्ट असेल ती कॉस्ट काय करावी लागणार आहे, पेच करावं लागणार आहे. ओके, सो व्हॉट वी कॅन से, द कॉस्ट पर युनिट डिलिव्हर्ड इज हाय. म्हणजे कुठेतरी त्यांना कन्सेशन पाहिजे. ओके, concession in the sense what they want, they should want that, okay, yes, I have consumed this much amount of energy, should I get some what I can say concession from that one. This thing is not considered here. Why this thing is not considered here? Because the rate for whatever may be energy you have consumed for that particular what we can say consumer, that is fixed. And the last point, it does not encourage the use of electricity. म्हणजे आता कंझ्युमर काय म्हणणार आहे बघा, म्हणजे इंडस्ट्रियल कंझ्युमर काय म्हणणार की बाबा जे कमर्शियल रेट लावले तेच मला रावले. ओके, किंवा कमर्शियल कंझ्युमर काय म्हणणार आहे, बघा जे रेट माझा आहे तोच इंडस्ट्रीवाल्याचा रेट आहे. ओके, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, असं वाटणार नाही की बाबा जास्त यूज इलेक्ट्रिसिटीचा करावा किंवा जास्त काय म्हणतो जेवढा यूज इलेक्ट्रिसिटीचा केलेला आहे तेवढी अमाऊंट तुम्ही पे करावी. काल आपणच पॉईंट बघितला डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये. ओके, म्हणजे तुम्हाला सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन मिळलं पाहिजे की येस मी दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आय हॅव कन्झ्युम अँड what I have to do, yes, I have paid the bill and I am satisfied with this. But such a thing is not happen in this particular simple tariff. Why? Because the rate is uniform. Whatever may be energy you are going to consume, the rate is uniform. Okay, so that's why this simple rate tariff has some disadvantages, that in this particular simple rate tariff there is a no discrimination between the consumer, or it may be decided that government will, what I can say, government will decide the highest cost. म्हणजे जास्त कॉस्ट जर डिसाइड झाली तर तुम्हाला ती द्यावीच लागणार आहे. त्याच्यानंतर इट डज नॉट एनकरेज एनी पर्टिक्युलर कंझ्युमर फॉर यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी यूज करताना त्यांना काय एनकरेज करावंच लागणार, म्हणजे त्यांना एनकरेजमेंटच होणार नाही की बाबा येस आय हॅव यूज दिस मच इलेक्ट्रिसिटी, आय हॅव पेड दी बिल, म्हणजे त्यांना ती सॅटिस्फॅक्शनच नसणार आहे. ओके, सो सिंपल टॅरिफ किंवा सिंपल रेट टॅरिफ किंवा युनिफॉर्म टॅरिफ मीन्स व्हॉट, देयर इज अ फिक्स्ड रेट फॉर पर युनिट एनर्जी कंझ्युम. पर युनिट किती एनर्जी कंझ्युम केली त्याला जर फिक्स्ड रेट असेल तर त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी सिंपल टॅरिफ. कळलेलं सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? हा, सगळ्यांना सिंपल टॅरिफचं मिनिंग लक्षात आलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस मिनिंग ऑफ सिंपल टॅरिफ? Someone just reply whether you got this one, simple tariff. Yes, sir. Okay. Yes, sir. सी, लक्षात ठेवा, आता इथून पुढे जे आपण टाइप्स बघणार आहे त्या प्रत्येक टाइप मध्ये जरी काय म्हणतो त्याला पैसे जरी पे करायचे असले, आपल्याला कॉस्ट ऑफ पर युनिट एनर्जी साठी पैसे जरी पे करायचे असले तरी विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट वेज वी हॅव टू पेड इट. दॅट्स वाय द डिफरंट टाइप्स हॅज बीन गिवन फॉर दिस पर्टिक्युलर टॅरिफ. म्हणजे आता टॅरिफ म्हणजे शेवटी आपल्याला काय करायचंय, त्या एका एनर्जी कन्झम्पशन मागे पैसे द्यायचेच आहेत, पण बाय हाऊ मेनी वेज वी हॅव टू पे इट, अकॉर्डिंग टू दॅट दे हॅव क्लासिफाईड दिस पर्टिक्युलर टॅरिफ. मग त्यातल्या सिंपल रेट मध्ये काय म्हणते, जे तुम्ही एनर्जी कंझ्युम कराल त्या पर युनिटला तुम्हाला रेट फिक्सच असणार आहे, त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी सिंपल टॅरिफ और युनिफॉर्म टॅरिफ. ओके, देन the next thing that we will going to study, that is flat rate tariff. पहिला आपण काय बघितलं, what we have seen first, simple tariff.
Now we are going to study flat rate tariff. So what is the flat rate tariff? See, when different types of consumers are charged at different uniform per unit rate, whatever that is there, that is called as the flat rate tariff. ओके, म्हणजे काय, व्हेरी सिंपल वन. बघा, डिफरंट टाइप्स ऑफ कंझ्युमर्स. मग ह्यातले कुठले कुठले कंझ्युमर आहेत? हाऊस होल्ड कंझ्युमर आहेत आपल्यासारखे, ते कमर्शियल कंझ्युमर आहेत, इंडस्ट्रियल कंझ्युमर आहेत. मग आपण काय करतो, व्हॉट डिफरंट कंझ्युमर्स आहेत म्हणजे काय, कमर्शियल कंझ्युमर जे असतील त्यांना सगळ्या कमर्शियल कंझ्युमरला एकच युनिफॉर्म रेट ठेवतो पर युनिट साठी. त्याच्यानंतर जे सगळे इंडस्ट्रियल कंझ्युमर आहेत त्या सगळ्या इंडस्ट्रियल कंझ्युमरला एकच युनिफॉर्म रेट. जे काय आपले त्याच्यानंतर हाऊस होल्ड कंझ्युमर आहेत किंवा जे आपण घरातले आपण नॉर्मल कंझ्युमर आहोत त्यांना आपण काय करतोय, सगळ्यांसाठी एकच रेट, युनिफॉर्म रेट. म्हणजे आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ कंझ्युमर साठी युनिफॉर्म रेटनी जे काय आपण चार्ज अप्लाय केलेला आहे, असं जे काय टॅरिफ आहे, फॉर दॅट टॅरिफ यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी फ्लॅट रेट टॅरिफ. म्हणजे जर हाऊस होल्ड कंझ्युमर असतील तर त्या कंझ्युमरला काय, त्यांनी जेवढी काय एनर्जी कंझ्युम केलेली आहे त्याच्यासाठी एक युनिफॉर्म रेट ठरवला जाईल. त्याच्यानंतर जे कमर्शियल कंझ्युमर असतील त्या सगळ्या कमर्शियल कंझ्युमर साठी किती त्यांनी एनर्जी कंझ्युम केली त्याच्यासाठी युनिफॉर्म रेट असेल. जे काय इंडस्ट्रियल कंझ्युमर असतील त्यांनी जेवढी काय एनर्जी कंझ्युम केलेली आहे त्याच्यासाठी काय असेल, सगळ्यांसाठी युनिफॉर्म रेट असतील. म्हणजे आधीच्या सिंपल टॅरिफ मध्ये काय होतं, इन दी सिंपल टॅरिफ व्हॉट हॅपन, whatever may be the consumer, okay, whoever may be the consumer, you have to pay this much fixed amount for whatever may be the energy you have consumed. But now what they have did in the flat rate tariff, you can say flat rate tariff is some advancement in the simple tariff. Flat rate tariff मध्ये काय, whatever the different types of consumers are there, that different types of consumer are charged but different uniform rate. म्हणजे असं नाही की जो तुम्ही ह्याच्यासाठी केला होता, जो तुम्ही हाऊस होल्ड कंझ्युमर साठी टॅरिफ ठरवलं होतं तोच टॅरिफ कमर्शियल साठी असेल, नाही. युनिफॉर्म जे काय हाऊस होल्ड असतील त्यांच्यासाठी डिफरंट असेल, जे काय कमर्शियल असतील त्यांच्यासाठी डिफरन्स असेल, आणि इंडस्ट्रियल कंझ्युमर असतील त्यांच्यासाठी डिफरंट असेल. ओके, असं जे काही टॅरिफ आहे त्याच टॅरिफला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी फ्लॅट रेट टॅरिफ. गॉट इट एव्हरीवन? सिंपल टॅरिफ आणि फ्लॅट रेट टॅरिफ मधला सगळ्यांनी फरक लक्षात घ्या. जर तुम्हाला फरक एकदम इझिली कळला देन इट इज व्हेरी इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर टॅरिफ. ओके, नाव सी, मगाशी मी म्हणलं तसं काय, इन दिस पर्टिक्युलर टॅरिफ द कंझ्युमर्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरंट क्लासेस. आता डिफरंट क्लासेस म्हणजे काय, कमर्शियल कंझ्युमर, इंडस्ट्रियल कंझ्युमर, हाऊस होल्ड कंझ्युमर. So such are they have grouped into different classes, and what they have seen, each classes of consumer is charged at different uniform rate. Different uniform rate म्हणजेच काय, युनिफॉर्म आहे पण कुणासाठी, जे काय त्या ग्रुप मधले आहेत त्यांच्यासाठी युनिफॉर्म आहे, पण तो डिफरंट कुणापासून आहे, जे काय बाकीचे कंझ्युमर्स आहेत त्यांच्यापासून तो काय डिफरंट आहे. म्हणजेच जसं की कमर्शियल कंझ्युमर आहेत त्यांच्यासाठी वेगळं आहे, त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल कंझ्युमर आहेत त्यांच्यासाठी वेगळं आहे. म्हणजे डिफरंट आहे पण त्या ग्रुप मधल्यांसाठी तो काय आहे, युनिफॉर्म आहे. म्हणून तर त्यांनी काय म्हणते, दे कॅन से इट इज नथिंग बट दी डिफरंट युनिफॉर्म रेट. ओके, आता या फ्लॅट रेट टॅरिफचा ऍडव्हान्टेज काय आहे बघा. सी, द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सच टॅरिफ इज दॅट इट इज मोर फेअर टू दी डिफरंट टाइप्स ऑफ कंझ्युमर अँड इज क्वाइट सिंपल इन दी कॅल्क्युलेशन. म्हणजे जे काय डिफरंट कंझ्युमर्स आहेत त्यांच्यासाठी तो डिफरंट आहे. म्हणजेच तुम्ही काय म्हणू शकता, तो फेअर आहे. काल आपण बघितलं होतं इन दी यस्टरडेज लेक्चर वी हॅव सीन द डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी व्हॉट आय कॅन से टॅरिफ. त्याच्यामध्ये आपण एक पार्ट बघितला होता, फेअरनेस. म्हणजेच तो जो काय डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ती कशामध्ये कव्हर झालेली आहे, इन दी फ्लॅट रेट टॅरिफ. So which is the important advantages of flat rate tariff? The important advantage of this particular flat rate tariff is that it is more fair to different types of consumer. Okay, it is more fair to the different types of consumer.
ओके, अँड इट इज क्वाइट सिम्पल इन कॅल्क्युलेशन. म्हणजे हाऊस होल्ड कंझ्युमरचा रेट ठरलेला आहे की एका युनिटला 7.5. तसंच जे काय म्हणतो त्याला कमर्शियल आहेत त्यांचं ठरलेलं आहे 7.2, आणि जे काय इंडस्ट्रियल कंझ्युमर आहे त्यांचा ठरला 7. कॅल्क्युलेशनला तर डिफरंट आहे, सॉरी सिम्पल आहे. फक्त एवढंच आहे की आपल्याला ठरवायचं आहे इंडस्ट्रियल कंझ्युमर कोणता, कमर्शियल कोणता, अँड हाऊस होल्ड कंझ्युमर विच आर दॅट वन, अँड देन वी हॅव टू गो फॉर दी calculation. But calculation is simple, that if you have consumed 20 units, give per unit 7, whatever may be this is your electricity bill, or this is your tariff. Okay. Sorry. So in the flat rate tariff, what happened, we are whatever the different types of consumers are there, we grouped it into the different classes, or whatever the different consumers are there, they are charged at different uniform rate, and whatever that tariff is there, this is called as the flat rate tariff. त्याच टॅरिफला तुम्ही काय म्हणणार आहे, फ्लॅट रेट टॅरिफ. कळले कसं करणार? Everybody got this one? Everybody got the difference between flat rate tariff and simple tariff? Yes, sir. Okay. ह्यात डिफिकल्ट असं काय नाहीये बघा, फ्लॅट रेट टॅरिफ आणि सिंपल टॅरिफ. फक्त आपल्याला काय कन्सेप्ट अंडरस्टूड करून घ्यायचं आहे. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस प्रत्येक लेक्चर मध्ये हे सांगतोय. एकदा जर तुम्हाला कन्सेप्ट लक्षात आला तर तुम्ही त्याचं एक्सप्लेनेशन यू कॅन राईट इट बाय युअर ओन वर्ड्स. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, sorry for a disturbance. Now we will move toward this third tariff. Which is the third tariff? Block rate tariff. Okay, now see, whatever this block rate tariff is there, nowadays this is somewhat very popular. Okay, but not, we can't say everywhere, but nowadays we are just following, or government is trying to following this block rate tariff. Now what is this particular block rate tariff? So see here, when a given blocks of energy is charged at a specified rate, and the succeeding block of energy charged at progressively reduced rate, and whatever this tariff is there, that is called as block rate tariff. म्हणजेच काय बघा, गिवन ब्लॉक्स ऑफ एनर्जी, गिवन ब्लॉक्स ऑफ एनर्जी म्हणजे काय बघा, आता जर सपोज यू हॅव कन्झ्युम 30 to 40 युनिट्स. ओके, म्हणजे आता गिवन ब्लॉक्स म्हणजे काय, पहिले जे काय तुम्ही 30 युनिट्स कंझ्युम केलेले आहेत त्याला एक वेगळा रेट आहे. ओके, त्याच्यानंतर जे काय तुम्ही पुढचे 5 युनिट कंझ्युम केलेले आहेत त्याला वेगळा रेट आहे, पण पहिल्या 30 पेक्षा काय कमी आहे. आणि त्याच्यानंतर पुढचे जे काय अजून 5 आहेत जे काय तुम्ही कंझ्युम केलेले आहेत त्याला दुसरा रेट आहे, पण त्या दुसरे जे काय 5 तुम्ही कंझ्युम केले होते त्याच्यापेक्षा कमी आहे. असं जे काही टॅरिफ असेल त्या टॅरिफला काय म्हणणार आहे तुम्ही, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी ब्लॉक रेट टॅरिफ. म्हणजे आता त्यांनी बघा खाली एक सिंपल एक्झाम्पल दिले, त्याच्यावरून तुम्हाला ब्लॉक रेट टॅरिफ इझिली आयडेंटिफाय होऊन जाईल. बघा, फॉर फर्स्ट 30 युनिट इट मे बी चार्ज ऍट 60 पैसे पर युनिट. म्हणजे तुम्ही जे काय कन्झम्पशन केलंय त्यातल्या पहिल्या 30 युनिटला किती घेतलेला आहे, 60 पैसे पर युनिट. त्याच्यानंतर पुढच्या 25 युनिट साठी त्यांनी काय घेतलेलं आहे, 55 पैसे पर युनिट. त्याच्या पुढच्यासाठी त्यांनी किती घेतलेले आहे, 55 पैसे पर युनिट. आणि त्याच्या पुढे जे काय तुम्ही युनिट्स कंझ्युम केलेले आहेत त्याच्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, 30 पैसे पर युनिट. म्हणजे पहिला जो एनर्जीचा ब्लॉक होता, तुमचा कन्झम्पशन केलेला ब्लॉक होता, त्याला एक स्पेसिफाईड रेट अप्लाय केला, आणि जसं जसं तुम्ही पुढे जाल तसं तसं तुमचा रेट काय झाला, प्रोग्रेसिव्हली रेड्यूस होत गेला. असं जे काय टॅरिफ असेल दॅट टॅरिफ इज कॉल्ड ॲज दी ब्लॉक रेट टॅरिफ. ओके,
असं जे काय टॅरिफ असेल त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी ब्लॉक रेट टॅरिफ. सी हिअर ओनली दे हॅव गिवन दिस एक्झाम्पल. इथे त्यांनी फक्त ती एक्झाम्पल दिलेलं आहे, असं नाहीये की तसंच असेल, बरोबर आहे का? म्हणजे हे तर त्यांनी एक फक्त अंडरस्टूड करायसाठी दिलेलं आहे की पहिल्या 30 युनिटसाठी काय 60 पैसे पर युनिट, त्याच्यानंतर 30 नंतरचे जे काय 25 आहेत त्याच्यासाठी काय 55 पैसे पर युनिट, आणि त्याच्यानंतर जेवढे काय राहिलेले आहेत त्या युनिटसाठी 30 पैसे पर युनिट. म्हणजे जर सपोज तुम्ही जर सपोज बघा आता 60 युनिट कंझ्युम केलेत असं लक्षात घेऊ, त्यातल्या पहिल्या 30 युनिटसाठी त्यांनी काय करणार आहेत 60 पैसे पर युनिट ठरले. त्याच्यानंतर पुढचे 25 म्हणजे 30 आणि 25 म्हणजे काय ते 30 सोडा, त्याच्यानंतर पुढचे 25 म्हणजे किती होतील साधारणतः बघा किती होते 55 पर्यंत. त्यांनी काय म्हणतायत ते जे 25 आहेत म्हणजे 31 ते 25 31 ते 55 जे आहेत त्याच्यासाठी त्यांनी काय म्हणतायत 55 पैसे, आणि जे 56 ते 60 आहेत त्याला ते काय म्हणतायत 30 पैसे पर युनिट. म्हणजे इथं काय होतंय जसं जसं तुमचं एनर्जी कन्झम्पशन वाढत जाते, जसं जसं तुमचे युनिट्स वाढत जात आहेत तसं तसं काय होतंय तो काय चार्ज आहे तो प्रोग्रेसिव्हली रेड्यूस होत जातोय. असं जे काय टॅरिफ आहे दिस टॅरिफ इज कॉल्ड ॲज दी ब्लॉक रेट टॅरिफ. ओके, सगळ्यांना कळलंय का? म्हणजे काय असणार आहे बघा, व्हॉट दे वॉन्ट टू टेल इज दॅट सी the price per unit in the first block is highest. म्हणजे ऑब्विसली पहिल्यांदा जे काय तुम्ही चार्ज करणार आहे पहिल्या ब्लॉक साठी, आता इथं दिलेल्या एक्झाम्पल मध्ये पहिला ब्लॉक कितीचा होता 30 युनिटचा पहिला ब्लॉक होता, ती हायेस्ट आहे, आणि त्याच्यानंतर इट इज गोइंग टू प्रोग्रेसिव्हली रेड्यूस फॉर द सक्सिडिंग ब्लॉक ऑफ एनर्जी. काय होत जाणार आहे कमी 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 होत जाणार आहे. कळतंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट? पहिल्या 30 युनिट्स म्हणजे 30 नका कन्सिडर करू, जो काय पहिला एनर्जीचा ब्लॉक आहे त्याच्यासाठी त्याचा चार्ज एक असणार आहे जास्त असणार आहे, आणि जसं जसं तुम्ही प्रोसीड होत जाणार तसा तसा तुमचा काय होणार इट इज व्हॉट एव्हर दी चार्ज इज देअर व्हॉट एव्हर युअर टॅरिफ इज देअर दॅट इज प्रोग्रेसिव्हली रेड्यूस, अँड व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर फेनॉमेनॉन इज देअर दिस इज कॉल्ड ॲज दी ब्लॉक रेट टॅरिफ. यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे यू कॅन कॉल दी ब्लॉक रेट टॅरिफ. एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट? सगळ्यांना ब्लॉक रेट टॅरिफ कळलेला आहे का? ओके, कॅन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइप? ओके, नाउ सी हियर, सी त्यांनी इथे ऍडव्हान्टेजेस दिलेला आहे. The advantage of a such tariff is that the consumers gets an incentive to consume more electrical energy. म्हणजे काय सपोज बघा आता त्याला इन्सेंटिव्ह कसा काय मिळतोय कंझ्युमरला, सपोज त्यांनी 100 युनिट कंझ्युम केलेले आहेत त्याला पहिल्या 30 युनिट साठी पैसे द्यायचे आहेत, पण जसं जसं त्याचे युनिट वाढत जातील तसे तसे त्याचे पैसे काय होत जाणार आहेत कमी होत जाणार आहेत. त्यामुळे त्याला काय मिळतोय इन्सेंटिव्ह मिळतोय कशासाठी टू कंझ्युम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे त्याला जेवढे त्याचं बिलिंग जास्त होणार जेवढे तुम्ही त्याचं जास्त कन्झम्पशन होणार त्याच्या पुढे तेवढं काय होत जाणार आहे कमी 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 होत जाणार आहे. म्हणजे जर सपोज 50 पहिल्या 50 ला जर तुम्ही 7 रुपये लावत असाल तर पुढच्या 50 ला 5 रुपये, त्याच्या पुढच्या 50 ला 3 रुपये, त्याच्या पुढच्या 50 ला 2 रुपये, असं त्याचं कमी 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 होत जाणार आहे. म्हणजेच काय ही विल गेट मोर इन्सेंटिव्ह टू कंझ्युम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Okay, he will get more incentive to consume more electrical energy. Okay, okay, see another important another important MCQ point that is going to be asked, that is this type of whatever this type of tariff is there that is mainly used in this commercial consumer. Whatever this block rate tariff is there that is mainly used into the commercial consumers. Okay, in the MCQ they will going to ask the question that whatever this particular tariff is there that is going to be that is commercial consumer. In the commercial consumer the dash dash tariff is mostly going to be used, that is nothing but the
block rate tariff. Okay, got it everyone? सगळ्यांना कळलेलं आहे का? Yes, sir. ओके, त्यामुळे लक्षात ठेवा why this block rate tariff is famous. म्हणजे का सांगतो हे block rate tariff, why government is going to means why they are focusing for this one is that, see, whatever this block rate tariff is there, no, means in this block rate tariff consumers are get more attraction, or what I can say, यांनी जसं म्हणलं तसं त्यांना इन्सेंटिव्ह आहे जास्त एनर्जी कंझ्युम करण्यासाठी. म्हणजे तिथे त्यांना काय होते, सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन आहे की बाबा यस, हा मी 30 कंझ्युम केले त्याला एवढे द्यायचे, पण 30च्या पुढे गेले तर अजून कमी होणार आहे, त्याच्या पुढे गेलं तर अजून कमी होणार आहे. ओके, म्हणजे तिथे काय त्या कंझ्युमरला सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन आहे. नाहीतर सिंपल टॅरिफ मध्ये काय आहे, 100 युनिट वापरा, नाहीतर 200 युनिट वापरा, नाहीतर 300 युनिट वापरा, तेवढ्याला तुम्हाला एकच रेट द्यायचा आहे. त्यामुळे तिथे काय, द कंझ्युमर इज नॉट हॅव्हिंग देअर ओन सॅटिस्फॅक्शन, किंवा तो तितकासा फेअर आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. त्याच्यामुळेच नाउडेज दिस ब्लॉक रेट टॅरिफ इज मोर फेमस or more implemented as compared to this what I can say simple tariff and the flat rate tariff. Okay, simple tariff and the flat rate tariff. So this is the another type of the tariff which is nothing but the what I can say flat rate tariff, block rate tariff. Now we will move toward the fourth, that is two-part tariff. ओके, आता याच्या नावातच सांगितलं बघा काय, व्हॉट इट्स नेम इज इंडिकेट, टू पार्ट टॅरिफ. किती पार्ट आहेत? दिस टॅरिफ कंप्राइजेस ऑफ द टू पार्ट. सो ऑन विच बेसिस दॅट टॅरिफ हॅज बीन अप्लाइड? सी, व्हेन द रेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मॅक्झिमम डिमांड ऑफ द कंझ्युमर. ओके, कुठल्या बेसिसवर? मॅक्झिमम डिमांड त्याची किती आहे, आणि नेक्स्ट हाऊ मेनी युनिट्स आर कंझ्युम्ड बाय दॅट पर्टिक्युलर कंझ्युमर. असं जे काही टॅरिफ आहे त्या टॅरिफला तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी टू पार्ट टॅरिफ. ओके, कुठल्या दोन पार्ट वर ते टॅरिफ अप्लाय केले जाणार आहे? व्हेनेवर द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दॅट इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट. On the basis of 2 point, which is the first point? The first point is what is the maximum demand of that consumer, and the second point is how much units are consumed by that particular consumer. On these two bases, whatever the rate of electrical energy charge, this is called as the two part tariff. This is called as the two part tariff. Everybody got this one? Two part tariff, as the name itself suggests that कुठल्या दोन पार्ट वर हे टॅरिफ अप्लाय केलं जाणार आहे? फर्स्ट, मॅक्झिमम डिमांड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंझ्युमर, अँड सेकंड, हाऊ मच युनिट्स हॅज बीन कंझ्युम्ड बाय दॅट कंझ्युमर. ऑन दॅट बेसिस whatever the tariff that has been applied, this is called as the two part tariff. Okay, this is called as the two part tariff. Now see, त्यांनी मगाशीच दिलेला आहे काय म्हणते, इन द टू पार्ट टॅरिफ द टोटल चार्ज आर मेड अप फ्रॉम द कंझ्युमर इज स्प्लिट इनटू टू कंपोनंट. कुठले कंपोनंट आहे? फिक्स्ड चार्जेस अँड द रनिंग चार्जेस. ओके, बघा म्हणजे जसं आपण काल बघितलं होतं ते फिक्स्ड अॅन्युअल फिक्स्ड, तुम्हाला नाही झालं अजून. ओके, व्हॉट इज दॅट? फिक्स्ड चार्जेस अँड रनिंग चार्जेस. जे काही कंझ्युमरचे चार्जेस आहेत ते दोन याच्यात डिवाइड केलेले आहेत, फिक्स्ड चार्जेस अँड रनिंग चार्जेस. मग आपण फिक्स्ड चार्जेस कोणासाठी यूज करतो? सी, द फिक्स्ड चार्जेस डिपेंड अपॉन द मॅक्झिमम डिमांड ऑफ द कंझ्युमर, व्हाईल रनिंग चार्जेस डिपेंड अपॉन हाऊ मच नंबर ऑफ युनिट्स कंझ्युम्ड बाय द कंझ्युमर. बरोबर आहे का? आता जे मॅक्झिमम डिमांडचे चार्जेस आहेत ते काय? फिक्स चार्जेस आहेत. ओके, म्हणजे ते कशावर ठरणार आहेत? जर सपोज कंझ्युमरची मॅक्झिमम डिमांड 25 मेगावॅट असेल, एवढी नसणार आहे, सपोज 25 मेगावॅट असेल, तर त्यांनी 30 रुपीज तर पे करायचे आहेत. आणि पुढचे जे काय चार्जेस आहेत ते कशावर डिपेंड आहेत? ते डिपेंड आहेत की त्या पर्टिक्युलर कंझ्युमरनी किती युनिट्स कंझ्युम केलेले आहेत. म्हणजे जर सपोज त्याची मॅक्झिमम डिमांड 25
30, 35, 40, 25 ला जर सपोज 30 रुपीज असतील, 30 त्याची मॅक्झिमम डिमांड असेल तर त्याचे सपोज 40 रुपीज असतील, 35 असेल तर त्याचे चार्जेस असतील 50 रुपीज. हे जे काय चार्जेस आहेत, फिक्स्ड चार्जेस, ते कशावर डिपेंड होणार आहे, कशावरून डिसाइड होणार आहे, मॅक्झिमम डिमांड वरून डिसाइड होणार आहे. ते पे करायचेच आहेत. प्लस त्यांनी किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी, किती युनिट्स त्यांनी कंझ्युम केलेलं आहे त्याच्यावरून आपल्याला चार्जेस पे करायचे आहे. आणि ते जे काय असं जे काय आहे टोटल, त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे, टू पार्ट टॅरिफ. म्हणजे बघा, आता टू पार्ट टॅरिफ मध्ये कसं असतं, एक चार्ट डिसाइड केलेला असतो की जर सपोज ह्यांची मॅक्झिमम डिमांड ही 20 मेगावॅट पर्यंत गेली तर ह्यांना 30 रुपये अप्लाय करा. त्याच्यानंतर ह्यांची जर मॅक्झिमम डिमांड ही 25 पर्यंत गेली तर 40 रुपये अप्लाय करा. ह्यांची मॅक्झिमम डिमांड ही 30 पर्यंत गेली तर 50 रुपये अप्लाय करा. हे चार्जेस जे आहेत हे त्यांना त्या बिलामध्ये द्यायचेच आहेत. प्लस त्यांनी किती अमाऊंट ऑफ युनिट्स कंझ्युम केलेले आहेत त्याचे पण चार्जेस त्यांना काय करायचे, त्या बिलामध्ये द्यायचे. आणि असं जे काय टोटल कॉम्बिनेशन टॅरिफ असेल त्यालाच काय म्हणताय तुम्ही, यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी टू पार्ट टॅरिफ. त्याच टॅरिफला तुम्ही काय म्हणताय, टू पार्ट टॅरिफ. कळलेलं का सगळ्यांना, व्हाय द नेम हॅज बीन गिवन ॲज अ टू पार्ट टॅरिफ? सी, अंडरस्टँड इट. The name is given two part tariff because of it will depend on two part, that is nothing but the maximum demand of that particular consumer, and second, how much units has been consumed by that particular consumer. मग मॅक्झिमम डिमांडचे जे काही चार्जेस आहेत ते फिक्स्ड आहेत आणि जे काही युनिट, किती युनिट्स कंझ्युम केलेले आहेत त्याचे चार्जेस आहेत रनिंग चार्जेस आहेत. आणि ह्या दोघांची ऍडिशन करून जे काही चार्जेस पे करावे लागणार आहेत किंवा जो काही टॅरिफ अप्लाय केला जाणार आहे त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी टू पार्ट टॅरिफ. त्याच टॅरिफला तुम्ही काय म्हणताय, टू पार्ट टॅरिफ. ओके, म्हणजे बघा त्यांनी इथं त्यामुळेच या टॅरिफचं नाव काय दिलेलं आहे, टू पार्ट टॅरिफ. ओके, लास्ट सेंटेन्स काय म्हणताय, द कंझ्युमर इज चार्ज ऍट सर्टन अमाऊंट पर किलोवॅट ऑफ द मॅक्झिमम डिमांड. बरोबर आहे का? म्हणजे मॅक्झिमम डिमांड किती असेल, सपोज 10 किलोवॅटची, 15 किलोवॅटची, त्याचे जे काही तेवढे चार्जेस प्लस अ सर्टन अमाऊंट ऑफ पर किलोवॅट आवर एनर्जी कंझ्युम. मग त्यांनी किती एनर्जी कंझ्युम केलेली आहे किंवा किती युनिट्स कंझ्युम केलेलं आहे इनटू व्हॉट एव्हर रेट हॅज बीन डिसाइडेड, आणि त्याची जी काय ऍडिशन येईल त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी टू पार्ट टॅरिफ. ओके, एमसीक्यू ला विचारलं जाऊ शकतं, द टू पार्ट टॅरिफ इज बेस्ड ऑन टू विच बेसिक टू पार्ट. फर्स्ट इज नथिंग बट दी मॅक्झिमम डिमांड and second is nothing but the what I can say, how many units has been consumed. Maximum demand plus unit consumed, maximum demand plus युनिट कंझ्युम. मॅक्झिमम डिमांडचे जे चार्जेस आहेत ते फिक्स्ड आहेत आणि हाऊ मेनी युनिट कंझ्युमचे जे काय चार्जेस आहेत त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय, रनिंग चार्जेस म्हणताय. कळलंय का सगळ्यांना? गॉट इट एव्हरीवन? एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट? दॅट इज नथिंग बट दी टू पार्ट टॅरिफ. हा, सगळ्यांना टू पार्ट टॅरिफ समजलं आहे का? Whether everybody got this point? Got this one? जायचंय का पुढं? See, if you are unable to reply no, I am also unable to ask you that whether you have got this one or point or no. Yes, if you are unable to give the reply, I can directly proceed and we will end the chapter here. Why to waste my time to ask you whether you have got this point, whether you have got this point every time? If you are not interested to do like this, I will end chapter here. Within 2 minutes, I can complete this chapter. If you are unable to give the what I can say reply there, whether you have got this point and just by sitting mutely, then what is the use of this? This is the for two part tariff. Okay, आता इथे त्यांनी काय केलेलं आहे बघा, टू पार्ट टॅरिफचा फॉर्म्युला काय आहे तो त्यांनी इथं सांगितलेला आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? सी हियर, दे हॅव गिवन टोटल चार्जेस. बघा, बी इंटू किलोवॅट. आता बी इंटू किलोवॅट म्हणजेच काय, बी चार्जेस पर किलोवॅट ऑफ मॅक्झिमम डिमांड.
म्हणजे तुमची जी काय मॅक्झिमम डिमांड आहे आणि त्याला ते काय चार्जेस जे काय ठरलेले आहेत हे चार्जेस तुम्हाला द्यायचेच आहेत, प्लस किती किलोवॅट एनर्जी कंझ्युम केली किंवा किती पर युनिट एनर्जी कंझ्युम केली इनटू त्याचे चार्जेस, ह्या दोघांची जी काय ऍडिशन होईल ती तुम्हाला कशात द्यायची, दॅट टॅरिफ दॅट वी हॅव टू गिव्ह or that total we have to consider as the two-part tariff. And now this whatever this type of tariff is there, that is mostly applicable to the industrial consumer. Okay, इंडस्ट्रियल कंझ्युमर मध्ये आपण कोणता टाइप टॅरिफ मोस्टली अप्लाय केला जातो, द टॅरिफ विच इज मोस्टली अप्लाइड टू दिस पर्टिक्युलर कंझ्युमर, दॅट इज इंडस्ट्रियल कंझ्युमर. ओके एव्हरीबडी, and which is applied to the commercial consumer. Commercial consumer ला कोणता अप्लाय केला जातो, block rate tariff is applied for the commercial consumer, and for the industrial consumer we are applying the two-part tariff. Okay, now see, they have given the advantages and disadvantages of this particular tariff. So which are the advantages of this particular tariff? See, it is easily understandable by the consumer. Okay, but the most important advantage is that it recovers the fixed charges which is depend upon the maximum demand of the consumer, but which are independent upon the unit consumed. म्हणजे काय, ह्यातून तुम्हाला काही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्जेस मिळणारच आहेत. कशातून, जी काय कंझ्युमरची मॅक्झिमम डिमांड आहे त्याच्यामधून तुम्हाला फिक्स चार्जेस मिळणारच आहेत. The consumer or it recovers the fixed charges through the maximum demand of that particular consumer. Okay, through the maximum demand of that particular consumer. Now, which are the disadvantages? See, the consumer has to pay a fixed charges irrespective of a fact that whether he consumed or not consumed electrical energy. ओके, म्हणजे बरं बघा, आता जर सपोज आपण फिक्स चार्जेस कशाच्या बेसिसवर देतोय, मॅक्झिमम डिमांड. म्हणजे जर सपोज त्या महिन्यातली मला मॅक्झिमम डिमांड काढायची असेल, ओके, आणि त्या महिन्यात काय झालं, इन दॅट पर्टिक्युलर इन दॅट 30 days मंथ ओनली 2 days आय युज्ड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आणि त्या 2 दिवसामध्ये माझी जी काही मॅक्झिमम डिमांड गेली त्या मॅक्झिमम डिमांडला मला चार्जेस पे करावेच लागणार आहेत. ओके, किंवा मी एक दिवस जरी इलेक्ट्रिसिटी वापरली आणि त्या एक दिवसामध्ये जी काय माझी मॅक्झिमम डिमांड गेली त्याची मला चार्जेस काय करावे लागणार आहे, पे करावेच लागणार आहेत. उरलेले 28 दिवस मी ती इलेक्ट्रिसिटी वापरू द्या किंवा न वापरू द्या. ओके, म्हणजे काय, irrespective of that whether you have used electricity or not, you have to pay the charges. This is the one of the disadvantages of this particular, what I can say, two-part tariff. Okay, and the very most disadvantage is that there is a always error in accessing the maximum demand of the consumer. Okay, म्हणजे कंझ्युमरची मॅक्झिमम डिमांड ठरवताना there is a always many of the time the whatever the government companies there, they are facing the error whenever they are going to decide the maximum demand on that particular consumer. ओके, ज्यावेळेस त्या कंझ्युमरची मॅक्झिमम डिमांड आपल्याला ऍक्सेस करायची आहे बऱ्याचशा वेळेला तिथं एरर येतो. दिस इज दी डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिक्युलर टू पार्ट और टू व्हॉट वी कॅन से टू पार्ट टॅरिफ. म्हणजे पहिलं डिसएडवांटेज काय आहे की तिथं काही असू द्या तुम्हाला ते मॅक्झिमम डिमांडचे चार्जेस पे करायचेच आहेत आणि त्याच्यानंतर व्हेनेवर वी हॅव टू ऍक्सेस दिस पर्टिक्युलर मॅक्झिमम डिमांड, ओके, देर इज अ सम एरर इज देअर. ओके, now in order to overcome this particular two-part tariff, हे two-part tariff overcome करण्यासाठी the another point has been introduced किंवा त्याच्यानंतर पुढचं जे टॅरिफ ठरलं that is nothing but the three-part tariff. Okay, but that tariff we will see later. So now into the today's lecture we have covered almost 4 important types. See whether you are able to justify it. Let us see whether, okay, तुम्ही जस्टिफाय करताय का बघा, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर जस्टिफाय यू, किंवा तुम्हाला त्याच्यामधला डिफरन्स अंडरस्टँड झालेला आहे का. मी अजून एकदा रिवाइज करतो कारण हे कळणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. विच इज दॅट वन, फर्स्ट सिंपल टॅरिफ. सिंपल टॅरिफ मध्ये आपण करतो व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर अप्लाइंग फिक्स्ड रेट
per unit energy consumption. Whatever may be the energy consumed is there, we are applying the fixed rate. Whatever that tariff is there, this is called as the simple tariff or uniform rate tariff. ओके, कुठलंही असू द्या, काही असू द्या, इथं डिसएडव्हान्टेज काय, इथं कंझ्युमरचा विचार केलेला नाही. व्हॉट एव्हर मे बी दी कंझ्युमर, दिस मच अमाउंट यू हॅव कंझ्युम, यू हॅव टू पे फॉर इट. ओके, नेक्स्ट फ्लॅट रेट टॅरिफ. फ्लॅट रेट टॅरिफ म्हणजे काय, फॉर दी डिफरंट कंझ्युमर्स वी आर गिव्हिंग डिफरंट युनिफॉर्म रेट. म्हणजे काय, जे कंझ्युमर्स आहेत ते ग्रुप मध्ये केले गेले. ग्रुप म्हणजेच काय, हाऊस होल्ड कंझ्युमर, कमर्शियल कंझ्युमर, इंडस्ट्रियल कंझ्युमर, आणि त्या डिफरंट कंझ्युमरला डिफरंट युनिफॉर्म पर युनिट रेट. म्हणजेच काय, कमर्शियल कंझ्युमर असेल तर एवढं द्यायचं. Then if you are industrial consumer, you have to pay for this one, and if you are household consumer, you have to pay for it. Okay, so this is nothing but the flat rate tariff. Okay, याचं ऍडव्हान्टेज काय, हे याचं ऍडव्हान्टेज काय झालं की, म्हणजे इट इज फेअर इनफ. म्हणजे प्रत्येक कंझ्युमरला वेगवेगळं दिलं आपण. दॅट इज नथिंग बट दी इट इज अ फेअर इनफ. नाव देन थर्ड इज नथिंग बट दी ब्लॉक रेट टॅरिफ. ब्लॉक रेट टॅरिफ मध्ये काय, whatever the different units you have consumed, but different whatever the first energy block is there, that is charged at specified rate, and whatever the succeeding blocks of energy is there, that is charged at progressively reduced rate. कमी रेट मध्ये ते चार्ज झाले. असं जे काय टॅरिफ असेल त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे, ब्लॉक रेट टॅरिफ. हे ब्लॉक रेट टॅरिफ कुठं मोस्टली यूज केलं जातं, this block rate tariff is mostly used into the commercial consumer. And the fourth and important one, whether we have studied, that is two-part tariff. It is divided into two part. Which is that two part? The fixed charges that you have to pay as per the, what I can say, maximum demand. How much maximum demand is there for consumer, and whatever the running charges are there, that you have to pay on the basis of how much amount of electricity or how much amount of unit you have consumed. Okay, so this is the formula. See, this formula is also important as far as the MCQ is concerned. B into kilowatt plus C into kilowatt hour. Whether B is काय maximum demand किंवा C काय त्याचे जे काय, B हे maximum demand साठीचे चार्जेस आणि C हे पर युनिट साठी चे चार्जेस. ओके, आणि हा जो काही टू पार्ट टॅरिफ आहे, दिस टू पार्ट टॅरिफ इज मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल कंझ्युमर. कुठे यूज केलं जातं, दिस इज मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल कंझ्युमर, or this is mostly applicable for the industrial consumer. Okay, सगळ्यांना हे चार टाइप, व्हॉट एव्हर दी फोर टाइप which we have studied, whether you have got all these four types? Yes, sir. These are the very, म्हणजे कसं आहे बघा, लक्षात ठेवायला हे एकदम इझी आहेत. पण आता आजचे चार आणि ज्यावेळेस उद्या आपण चार बघणार आहोत, ते टोटल 8 झाले तर तुम्हाला कन्फ्युजन मध्ये जाणार आहेत. But today we have seen the four different types. त्यामुळे तुम्हाला ते इझिली अंडरस्टूड झाले. पण ज्यावेळेस उद्याच्याला नेक्स्ट 4 शिकू आणि टोटल 8 तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत, त्यावेळेस तुम्हाला थोडंसं ते काय होणार आहे, यू आर गॉट इन टू दी, और इट मे बी चान्सेस दॅट यू आर इन कन्फ्युजन. ओके, त्यामुळे एखादा जर पिन पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवला की कशानुसार काय चार्जेस अप्लाय होत आहेत, then it will be very easy for you to understand this all these things. Okay, कळते का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, just wait.
Okay, so just wait, I need to go for it. See, तुमच्यातलेच बघा काही स्टुडंट्स आहेत okay. So this much which we have covered. Remaining part means tomorrow, into the tomorrow's lecture we have to cover 3-part tariff, power factor tariff, maximum demand rate tariff. This 3-part we have to cover, that is nothing but the 3-part tariff, power factor tariff, and maximum demand rate, maximum demand tariff. And after that, one of the general form, that is many of the time it has been asked to the examination, that what is the general form which is related to the what I can say tariff, how we are going to decide any general form. Okay, so totally 7 types we have to see. Up till now we have covered 4 types. Okay, simple tariff, then what I can say, flat rate tariff, block rate tariff, and then we have covered this particular 2-part tariff. Okay, so we will just stop here.